آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، نماز میں ہاتھ اٹھائیں تو کہاں تک؟ اس میں حدیث پاک ایک نہیں ہے، اس میں احادیث کئی ہے۔ نمبر 1 حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھنے لگے، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور کہاں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے؟ فرمایا حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ، آپ کے ہاتھ یہ کان کی لو کے برابر چلے گے۔ سنن نسائی میں روایت موجود۔ نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک کو دیکھا، آپ نے نماز پڑھی، جب آپ کھڑے ہوئے رفع یدیہ حذو منکبیہ، مسند حمیدی، نبی پاک نے نماز پڑھی تو ہاتھ کندھے کے برابر اٹھا لیے۔ نمبر 3 وائل بن حجر کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، یا وائل اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے، فجعل یدیک حذاء اذنیک۔ سنن نسائی، جب نماز پڑھے اپنے ہاتھ تو نے کان کے برابر رکھنے ہیں، کان کے برابر۔ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت، وہ فرماتے ہیں پیغمبر پاک کو میں نے دیکھا جب آپ نماز پڑھتے، یرفع یدیہ، حضور ہاتھ اٹھاتے، کتنا؟ فرمایا حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کان کے کناروں کے برابر۔ اب حدیث 3 آ گئی، ایک سے پتہ چلا آپ نے کندھے کے برابر اٹھائے، دوسرے سے پتہ چلا کان کی لو کے برابر اٹھائے، تیسرے سے پتہ چلا کان کے برابر اٹھائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، جب نماز پڑھو تو نماز یوں پڑھنی ہے، ہاتھ ایسے اٹھاؤ، یہاں پر ہاتھ کی ہتھیلیاں کندھے کے برابر، ہاتھ کی انگوٹھے کان کی لو کے برابر، یہ انگلیاں کان کے اوپر کے کناروں کے برابر، تم ہاتھ یوں اٹھاؤ۔ پیغمبر پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا۔ تعلیمات پیغمبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ کندھے والی ایک حدیث کو لے لو باقی 2 کو چھوڑ دو۔ تعلیمات پیغمبر کا معنی پیغمبر کی تمام روایات جو ایک مسئلہ کے متعلق ہو، اگر ممکن ہو تو تم سب پہ عمل کرو۔ نمبر 3 قدم آگے چلے، جب نماز پڑھنی ہے آپ نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اس پر بھی 4 روایات موجود ہیں۔ نمبر 1 روایت وائل بن حجر کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرا جی چاہتا لانظرن الی رسول اللہ، میں دیکھوں فکیف یصلی، آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبرا، اللہ اکبر فرمایا، رفع یدیہ، اپنے ہاتھ بلند کیے، اس کے بعد ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھ لیا۔ نمبر 2 حدیث اللہ کے پیغمبر پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا معاشر الانبیاء، ہم انبیاء ہیں، امرنا، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان نؤخر سحورنا، ہم سحری دیر تک کریں، ونعجل فطرنا، افطاری جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا، اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں۔ حدیث نمبر 3 حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے دور میں کان الناس یؤمرون، حکم دیا جاتا صحابہ کرام کو، ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، اپنے دائیں ہاتھ کو یہ بائیں بازو پہ رکھے، کلائی پہ رکھے، ذراع۔ نمبر 4 حدیث اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وائل بن حجر کی روایت، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، رأیت النبی، آپ نے نماز پڑھی، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ حدیث 4 آ گئی۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا چاہیے۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4 ہاتھ ناف کے نیچے باندھے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا ہے، امام حنیفہ کی فقہ دیکھو، امام صاحب فرمائیں گے جب نماز پڑھو ہاتھ ایسے باندھنا، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، یہ انگوٹھا اور چگلیاں، ان سے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور
छोटी उंगली से बाएं हाथ को गुजारती यहाँ से कलाई से पकड़ो। नंबर 3, ये दरमियानी 3 उंगलियां बाएं हाथ की कलाई पे रखो। नंबर 4, हाथ नाप के नीचे बांधो। ये तालीमात पैगंबर है। हम देवबंद वाले पैगंबर भी मानते हैं, तालीमात पैगंबर भी मानते हैं, लेकिन तालीमात अधूरी नहीं, हम पूरी मानते हैं। मैं आखिरी जुमला कहने लगो, हम देवबंद वाले उम्मत को तोड़ते नहीं हैं, हम उम्मत को जोड़ते हैं। हम तोड़ वाले नहीं हैं, हम जोड़ वाले हैं। वो कुरान को लेके हदीस को छोड़ दे, उम्मत को तोड़ता है। हदीस को लेके कुरान को छोड़ दे, उम्मत को तोड़ता है। एक आयत को लेके दूसरी को छोड़ दे, उम्मत को तोड़ता है। एक हदीस को लेके बकिया छोड़ दे, उम्मत को तोड़ता है। जो कुरान भी पूरा माने, हदीसें भी पूरी माने, कुरान हदीस सबको माने, वो उम्मत को जोड़ता है। जो बंद वाले तोड़ वाले नहीं है, जो बंद वाले जोड़ वाले, जो बंद वाले तोड़ वाले जोड़ वाले, ऊंची आवाज से बोलो, तोड़ वाले जोड़ वाले हैं, और देवबंद वाले जोड़ते हैं और जोड़ के दिखाते हैं। ना नजर आए तबलीग जमात को देख लो, ना नजर आए जमीयत उलमा इस्लाम को देख लो। अच्छा, अजीब बात यह है कि लोग जोड़ 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 कहते हैं, और जब हम जोड़ना शुरू कर दें फिर हमारे ऊपर इतराज करते हैं, सबको इकट्ठा क्यों किया? नहीं समझे, नहीं समझेगा। उधर कहते हैं जोड़ो जोड़ो इकट्ठा करो, और जब इकट्ठा कर ले तो फिर लोग इकट्ठा क्यों किए? मेरा अभी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा था, तो मुझे चिट्ठी आती, एक चिट्ठी आई, मौलाना साहब आप कहते हैं ये फितना है, ये फितना है, ये फितना है। जिन जिन का फितना कह रहे हैं, हज़रत मौलाना फजलमान साहब दाऊद बरकात ने उन सबको साथ बिठाया हुआ है। अब तुम्हारी माने या हजरत मौलाना की माने? मैंने कहा बात अच्छी तरह समझो, मदरसे का मोहतमिम अपने मोहल्ले के ईसाई को बुलाता है और तालिब इल्म से कहता है इसको बिठाओ और चाय पिलाओ। तालिब इल्म बहुत गुस्सा चढ़ता है, ईसाई को बुलाया और कहते हैं चाय पिलाओ, कैसा मोहतमिम है? इसके अंदर दीन की गैरत ही नहीं है, ये तो हुजूर की मोहब्बत को जानते ही नहीं है। और दूसरा कहते हैं यार थोड़े ठहरो तो सही ना, मोहतमिम साहब ने क्यों बुलाया है, चाय क्यों पिलाई, जरा देखो तो सही। वो थोड़ी देर के बाद कहता है भैया हमारे यहाँ तलबा बहुत है, निकासी का सिस्टम जरा कमजोर है, काफी दिनों से गटर खराब है, जरा साफ कर दो। वो साफ कर देता है। अब ये गटर हमसे साफ नहीं होता था, उसको चाय पिला के साफ करा लिया। बात समझ आ रही? मैंने कहा ये जिनको मैं कहता हूँ ये फितना है, ये फितना है, ये फितना है, मैं छोटा हूँ, मैं इन फितनों से काम नहीं ले सकता। मौलाना बड़े हैं, वो इन फितनों से काम ले लेते हैं। हमारे उलझन क्या है, मेरी बात को समझो। ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि आपका ज़हन बने। हमारे उलझन क्या है, दो तबके पैदा होते हैं, ये फितना, ये फितना, ये फितना नहीं है। क्यों नहीं है? हज़रत मौलाना साहब ने बुला ली, फितना कैसे हुआ? फितना होता तो बुलाते क्यों? हम उसको क्लियरेंस दे देते हैं, मौलाना नहीं देते, हम दे देते हैं। नंबर 2, बात कहते हैं नहीं मौलाना साहब ठीक नहीं, क्यों? देखो फलां फलां फितने को बुलाया ना, बंदा ठीक नहीं। तो किसी ने फितने को देखा और मौलाना की नफी कर दी, और किसी ने मौलाना को देखा तो फितने को क्लियरेंस चढ़ दे दी। हम मौलाना को अपनी जगह पर रखते हैं, फितने को अपनी जगह पर रखते हैं। इनके बुलाने से मौलाना गलत नहीं होते और इनको बुला लेने से ये ठीक नहीं होते। फितना फितना ही रहता है, फर्क छोटे और बड़े का है। हम छोटे हैं, वो बड़े हैं। छोटा आदमी फितरों से काम नहीं ले सकता, इसलिए साथ नहीं मिलाता, और बड़े फितरों से काम लेना जानते हैं, इसलिए बुला लेते हैं। सीढ़ी होती है, पाँव रखते हैं, मौलाना असम्बली में चले जाते हैं, हम सीढ़ी पर पाँव रख ले फिर भी नहीं जा सकते। तो सीढ़ी को समझना चाहिए, कभी सीढ़ी पाक भी होती है, कभी पलीद भी होती है, लेकिन पाँव रख के बंदा मंजिल पर तो पहुंच जाता है। मैं गुजारिश इसलिए करता हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल साफ रखो, मामला बिल्कुल क्लियर रखो। अकाबिर के बारे में अपनी जबान पर न जुमला ना हो, न दिल को अंदर खलल आने दो, लेकिन फितने को फितना ही समझो। अल्लाह मुझे और आप सबको उम्मत को जोड़ने की तौफीक दे, उम्मत को तोड़ने से महफूज रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा